pyramid. Square pyramid, na? Okay, so can you tell me the statement? तो आपण आता ड्रॉ करूया आज. नेटवर्कचे खूपच इश्यू यायला लागलेत आज. डोंट नो काय कशामुळे. मी पण गेले जवळजवळ 10 मिनिट ट्राय करतो कनेक्ट व्हायचं. ठीक आहे. I think now whiteboard is visible to you. Okay, so I think the data was square pyramid, dimensions, side of base 40 into axis 60, resting on triangular face in HP. Resting on triangular face in HP. This is what given to you. So resting on triangular face is the data related to stage 2. We have discussed it yesterday. Then third stage data is given. Top view of the axis. Makes 45 degrees to VP. This is what we are given. So as usual, we'll write the data stage wise. You just wait. So yesterday we have discussed stage 1 data, stage 2 data, and stage 3 data we have to identify. Now, resting on triangular face. The triangular face चे नाव तुम्ही काय पण घ्या, OAB घ्या किंवा OCD घ्या. Resting on triangular face is the data of stage 2. Means जर triangular face HP मध्ये आपल्याला ठेवायचा असेल, it also means that base edge AB on the right hand side in stage 1. जर AB तुम्ही right hand side ला घेतली तर stage 1 मध्ये triangular face OAB आपण HP मध्ये ठेवू शकतो.
स्टेज 2 मध्ये जर OAB ही फेस तुम्ही HP मध्ये ठेवली तर याचा अर्थ होतो O dash, A dash, B dash seen as a line should be kept along XY. मला वाटतं फक्त ड्रॉच करायचं आहे त्यामुळे मी कंटिन्यू सांगत जातो. स्टेज 3 डेटा हा जो आहे हा VP अँगल असेल. ओके, सो स्टेज 3 डेटा इज टॉप व्यू ऑफ ऍक्सिस makes 45 degrees to VP. So this is what we are given. Then as usual, you can start with XY line. Any doubts regarding the given data? काल आपण हे डिस्कस केले, आज फक्त नोट करतोय. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then start with so this is the base of the pyramid, which is nothing but square. Size of the base is 40 mm. So draw a square of 40 mm side. All the sides should be 40 mm in length. Then draw two diagonals. Intersection of them will be point O. Then we have taken side AB towards right hand side. Name the points anti-clockwise A, B, C, and D. म्हणजे बघा प्रिझम काल मी तुम्हाला सॉरी पिरामिड असं दाखवलं होतं रेस्टिंग इन HP बरोबर आहे. याचा टॉप व्यू आपण ड्रॉ करतो ज्याच्यामध्ये बेस इज विजिबल टू यू. इट इज एज अ स्क्वेअर पिरामिड and also the apex is visible. Apex थोडासा डिस्टर्ब झालेला आहे पण तिथं आहे ते. Just a minute. नाही मोठं घेतलं की नाही मागून बसायला लागतं मागच्या बेंचवर. तसंच एक बेंच मध्ये सोडलं मागं बसलो ऑब्जेक्ट दाखवायला. जस्ट अ मिनिट. Just a minute. We'll repeat the demonstration of this square pyramid. Shall we do it? Just wait for 1 minute. So
So we have taken this as a square pyramid, side AB on right hand side, so that the triangular face OAB, it is seen as a line in the front view. In stage 2, align this in HP. So this was about the projection of stage 1 and 2. Shall we continue? Yes, sir. Okay, actually there was one of my friends, other subject teacher was here in the classroom. ते म्हणले सर हे ठोकळे एवढे मोठे की कसे दाखवायचे पोरांना. म्हणलं एक बेंच मध्ये सोडून दाखवायचे. बरोबर आहे ना? So I was just demonstrating to my friend. Shall we continue? Yes. Okay. So in this case, we have drawn the top view. Then we can continue with the front view. For drawing the front view, draw projectors. So this is the projector of A and B. And this is the projector of C and D. So here we get the points A dash, comma, B dash. This will be C dash, comma, D dash. तर हे चारही पॉइंट आपण बेसचे दाखवलेले आहेत. आणि इथून ते इथपर्यंत आपल्याला जो दिसतोय तो काय आहे, बेस ऑफ द सॉलिड विच इज सीन ॲज अ लाईन. ओके, देन we can project the apex. हा जो apex आहे हा आपण प्रोजेक्ट करू शकतो. Height of the axis is 60. So show the axis with the help of center line. So this height we have to show as 60. Height of the pyramid is given as 60. Okay. So this point will be O dash. So front view appears as a triangle, top view is a square showing all the edges. Any doubt in stage 1? Stage 1 मध्ये काय doubt आहे का? No, sir. No, sir. Okay. What is to be done in stage 2 now? Stage 2 मध्ये काय करायचं आपल्याला? तर इथे लिहा सर्वात महत्त्वाची गोष्ट. You can mention here. तर ट्रायंग्युलर फेस जी आहे कोणती?
triangular face OAB seen as a line. Triangular face OAB seen as a line. O dash A dash B dash जो आहे इथं O dash तिथून एकदा दाखवा तुम्ही इथं ओव्हरलॅप झालं होते. तर O dash A dash B dash ही ट्रायंग्युलर फेस जी आहे बघा इथं ही तुम्हाला समोरून कशी दिसते ऍज अ लाईन. इज दॅट क्लिअर? ट्रायंग्युलर सरफेस आहे, फ्रंट व्ह्यू मध्ये ऍज अ लाईन दिसतोय आणि ही ट्रायंग्युलर फेस आता आपण HP मध्ये टाकतोय. सो नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय करायचं बघा, हा जो ट्रायंगल आहे ओके हा तुम्हाला इथं काढायचा आहे. ओके पण करायचंय काय, O डॅश A डॅश B डॅश हे 3 पॉइंट या सेम लाईन वरती आहेत, ती तुम्हाला अलाइन करायची आहे XY शी. ओके, फॉर दॅट पर्पज वी नीड द डायमेन्शन्स ऑफ दिस ट्रायंगल. तर along XY हा जो ट्रायंगलचा बेस आहे हा 40 आहे, बरोबर आहे. टेल मी द लेंथ ऑफ दिस साइड. या साईडची लेंथ किती आहे सांगा. 65. It is 65. Okay. Okay, means other side is also 65. ठीक आहे. आता तुम्हाला काय करायचं, दिस पर्टिक्युलर साइड विच इज सीन ऍज अ लाईन, ही ट्रायंग्युलर फेस आहे ऍज अ लाईन दिसते, ती तुम्हाला प्लेस करायची along XY. Is that clear? Yes, sir. So you can take here, इथं तुम्ही घ्या A dash B dash, ठीक आहे. Then take 65, ते 65 हे डिस्टन्स आहे along XY घ्या. ठीक आहे, आणि इथं इमिडिएटली काय लिहा सेकंड स्टेजला, triangular face in HP, hence O dash A dash B dash along XY. ट्रायंग्युलर फेस ही HP मध्ये ठेवायचे, म्हणून ट्रायंग्युलर फेस जी ऍज अ लाईन दिसते तुम्हाला, ती तुम्ही कुठे ठेवली आहे along XY. Is that clear? Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आता बघा हा पॉइंट तुम्ही along XY घेतलाय, बरोबर आहे. O डॅश हा पॉइंट पण along XY, बरोबर आहे का. म्हणजे आता तिसरा पॉइंट कोणता मिळवायचा राहिला तुमचा, C डॅश, बरोबर का. तर C डॅश जो आहे तो इथं कुठतरी येणार आहे. कॅन यू इमॅजिन, एवढं तर इमॅजिन होतंय. C डॅश जो पॉइंट आहे वरती कुठतरी येणार आहे, बरोबर का. तर समजा हा C डॅश मी मिळवला, ठीक आहे. तर त्याचं O डॅश पासूनचं डिस्टन्स किती असेल हो, 65. त्याचं O डॅश पासूनचं डिस्टन्स किती पाहिजे, 65. ओके, आणि त्याचं A डॅश पासूनचं डिस्टन्स किती असेल, 40. 40. आणि ऍक्सिस ची पोझिशन असे येणार आहे, कारण हा सॉलिड तुम्ही असा फिरवलाय. कॅन यू इमॅजिन दिस थिंग. Yes, sir. तर हा शेप तुम्हाला जो ट्रायंगल आहे इथला हा इथं रिड्रॉ करायचा. कॅन यू डू इट. Yes. स्टार्ट. थोडं म्यूट करा बाळांनो, फक्त उत्तर देताना अनम्यूट व्हा.
कसं तुम्हाला जरी अभ्यास करायचा असेल तर घरच्यांना त्यांच्या आवडीनिवडी असतात का नाही, इट्स ऑर नो, तुमच्यामुळे त्यांच्यावर बंधन येऊ देऊ नका. So take 65 in the compass. 65 mm हे डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्या आणि कंपास आता कुठे ठेवणार, ओ डॅश ला, बरोबर आहे का? आणि इथून असे एक आर्क ड्रॉ करा. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Then take 40 mm in the compass. Keep the compass at A dash. इथून 40 mm ने कट करा. त्या दोन आर्कचं इंटरसेक्शन जे असेल हे तुम्हाला कोणता पॉइंट देईल, C dash D dash, where this distance should be 65. This distance should be 40. Okay, then represent the axis. आता बेस जो आहे तो इथं आलाय. Is that clear? बेस आता कुठे आलाय, A dash B dash C dash. आता हा बेस झालाय, त्यामुळे त्याचा बेसचा मिड पॉइंट फाइंड आउट करा. तो इथं कुठेतरी येईल टेंटेटिव्हली, बरोबर आहे का? मेजर करा. 20 mm हा मिड पॉइंट तुम्हाला सापडू शकतोय, बरोबर आहे? तर O dash आणि सेंटर ऑफ द बेस याच्यामधून जाणारा ऍक्सिस ड्रॉ करा. So represent axis which is passing through center of the base. It will be something like this. To represent the axis. Okay, now draw the projectors from all the points in front view. So there will be common projector for A dash B dash. Zero points at the top view मध्ये मिळवा as per the routine process. काय डाऊट आहे का ड्रॉ करण्याविषयी? जर असेल तर विचारा ताबडतोब. Can you obtain all these points in top view? सर्व पॉइंट्स टॉप व्ह्यू मध्ये मिळवता येतील का? Yes, sir. Okay, these are the three projectors. A dash B dash चा एक प्रोजेक्टर आला, C dash D dash चा दुसरा, and the third projector is that of O dash. Now take projectors from previous top view. A and D will have common projector. B and C will have one more projector, and O will have a separate projector. So by using this process, here you'll get point O. Then what is the name of this point? कर्सर जिथं आहे तो पॉइंट कुठला आहे सांगा? D. Correct. It D. is point D. Very good. This is C. C. Very good. Then B and E. Okay. Please note that in the earlier stage, AB was towards right hand side. Now AB has moved towards left hand side. Have you noted this thing? Then join all the points in correct sequence. Now when you are looking from the top, I must say the luck is helping us.
आपलं नशीब आपल्याला मदत करते बरोबर. काल आपल्याला काय वाटलं, लंच ब्रेक मध्ये वेळ कमी पडतोय असं वाटलं की नाही, आणि आज आपल्याला एक प्रॉब्लेम सोडवायसाठी 1 तास रिक्वायरमेंट होते, जवळपास आपल्याला 1.25 तासापेक्षा जास्त वेळ मिळतोय. ओके, सो वी कॅन अंडरस्टँड ऑल द थिंग्स व्हेरी क्लिअरली. ठीक आहे, आता पहिली गोष्ट, प्लीज सी टू द स्क्रीन. स्क्रीन पहा सर्वांनी. लक्ष आहे सर्वांचं. सो व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम द टॉप, हे सर्व एरोज दिसतात बरोबर आहे. याचा अर्थ काय, तर ज्याला तुम्ही बेस म्हणता, ही लाईन दिसते सर्वांना. लक्ष आहे सर्वांचं. Yes, सो sir. दिस बेस इज कम्प्लिटली विजिबल. हा बेस पाहताना वरून जर रेज ऑफ लाईट आले तर काय ऑब्स्टॅकल आहे का, नाही. इट मीन्स दॅट द बेस इज कम्प्लिटली विजिबल. सो इन द टॉप व्यू, you can show accordingly. The base is completely visible. ठीक आहे. Now we'll go to demonstration mode once again. आता अशा पद्धतीने जर हा प्रिझम असेल, तुम्ही वरून पाहताय, तर हा बेस डेफिनेटली विजिबल आहे. येस ऑर नो? तुम्ही वरून पाहताय, बेस विजिबल आहे. आणि काय, की टॉप ट्रायंग्युलर फेस विजिबल आहे. येस ऑर नो? Yes. So you can show accordingly. तर ज्यावेळी तुम्ही टॉप डायरेक्शनने पाहताय, स्क्रीनकडे लक्ष द्या प्लीज. तर सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला कोणती एज दिसते हो? तर ही एज दिसते बरोबर आहे का नाही. ह्या एजचं नाव सांगा, कोणती कोणती आहे? ओ डॅश, सी डॅश आणि ओ डॅश डी डॅश. येस ऑर नो? Yes. Yes, sir. ज्यावेळी तुम्ही वरून पाहताय त्यावेळी तुम्हाला सर्वात पहिल्यांदा कोण दिसतंय, विदाउट एनी ऑब्स्टॅकल, ओ डॅश, सी डॅश आणि ओ डॅश डी डॅश दिसते. याचा अर्थ टॉप व्ह्यू मध्ये ओसी अँड ओडी मस्ट बी विजिबल. तर याच गोष्टी आउटलाईन मध्ये पण कव्हर होत आहेत. आर यू गेटिंग? मी दोन्ही पद्धतीने तुम्हाला सांगितलं. ओसी अँड ओडी आर विजिबल. ठीक आहे. Now you have to take decision about OA and OB. Okay, I must tell you very honestly, दरवर्षी जी गडबड आहे, OA आणि OB विजिबल आहे किंवा नाही, याच्यामध्ये गडबड होती. काय असेल ते असेल, आय डोंट नो. तर आता OA समजा मला जॉईन करायची आहे. काल हे मी तुम्हाला डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखवलं होतं. ठीक आहे. तर समजा बाय मिस्टेक मी OA असं कंटिन्युअस लाईनने जॉईन केलं, तर प्रॉब्लेम काय होतो, तर CD ही पण विजिबल एज आहे. येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. आणि त्या विजिबल एजला OA क्रॉस करते. मग काल आपण काय पाहिलं की टू विजिबल एजेस और टू कंटिन्युअस लाईन्स शुड नॉट क्रॉस इच अदर. लक्षात येत आहे? Yes. पुन्हा एकदा सांगा, टू विजिबल एजेस और टू कंटिन्युअस लाईन्स शुड नॉट क्रॉस इच अदर. अजून एकदा लिहून घ्या प्लीज. राईट डाऊन. टू विजिबल एजेस और टू कंटिन्युअस लाईन्स शुड नॉट क्रॉस इच अदर. तर या लॉजिक नुसार Or टू विजिबल एजेस और टू कंटिन्युअस लाईन्स शुड नॉट क्रॉस इच अदर. त्या लाईन्स एकमेकांना असं टच करू शकतात सिंगल पॉइंट मध्ये, पण असं क्रॉस होणार नाहीत. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. So this is the shortcut you have to remember. त्यामुळे OB जर CD ला क्रॉस करत असेल तर ते क्रॉसिंग कसं पाहिजे,
दोन कंटिन्युअस लाईनचं क्रॉसिंग नको. याचाच अर्थ ओबी कशी पाहिजे, डॉटेड. सिमिलरली ओ ए जर तुम्ही काढली तर ती पण सीडी ला क्रॉस होतीये, बरोबर आहे का? त्यामुळे ओ ए ही विजिबल किंवा कंटिन्युअस लाईन असू शकत नाही. त्यामुळे ओ ए आणि ओ बी डॉटेड आल्या. ठीक आहे. शॅल वी कंटिन्यू विथ द डेमॉन्स्ट्रेशन नाव. आता इकडे पहा, आता काय मी जागा सोडत नाही मोठा ऑब्जेक्ट घेऊन. एक छोटासा ऑब्जेक्ट आपल्याकडे आहे. टेल मी वेदर डेमॉन्स्ट्रेशन इज विजिबल टू यू. Yes. Yes. एचपी आणि व्हीपी दिसतंय का सर्वांना? Yes, sir. आणि हे काय एक्स वाय आहे, बरोबर ना? Yes. ठीक आहे. आता हा टॉप सरफेस आहे, दिसतोय सर्वांना? समजा मी हा प्रिझम अशा पद्धतीने मूव्ह केलाय. आता मला सांगा, टॉप सरफेस हा ऑब्झर्वरला जवळ आहे, म्हणजे तुम्हाला जवळ वाटतोय ना हा? Yes, sir. So the top surface is nearer to the observer. It means that it is away from xy. Is that clear? Yes, sir. Yes. टॉप सरफेस बघा, हा ऑब्झर्वरला नियरर आहे, जवळ आहे. याचाच अर्थ तो xy पासून लांब आहे, बरोबर आहे? आणि बेस जो आहे ऑब्जेक्टचा हा xy ला जवळ आहे, बरोबर ना? Yes. म्हणजेच तो ऑब्झर्वर पासून लांब आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Okay, so note down one more point. The sides of solid, the sides of solid which are nearer to the observer, the sides of the solid which are nearer to the observer are away from xy. The sides of the solid which are nearer to the observer are away from xy and vice versa. म्हणजे काय, जे xy पासून लांब आहेत त्या ऑब्झर्वरला, सॉरी, जे xy पासून जवळ आहेत त्या ऑब्झर्वर पासून लांब आहेत. ठीक आहे. Now if you read the statement, okay, which condition we have to maintain in stage 3? तर स्टेज 3 मध्ये तुम्हाला काय सांगितलंय? स्टेज 3 डेटा काय सांगा? टॉप व्यू ऑफ द ऍक्सिस मेक्स 45 डिग्रीज टू VP. म्हणजे तुम्हाला पाहिजे बीटा फॉर द ऍक्सिस. So beta for the axis required is 45 degrees. आणि अजून कंडिशन कुठली सांगितली? अपेक्स कसं सांगितलं स्टेटमेंट वाचा खालचा? apex in each. अपेक्स नियरर टू ऑब्झर्वर सांगितलंय ना, अवे सांगितलंय? ठीक आहे, नियरर घेऊया आपण. कुठली तरी एक कंडिशन घ्या. अपेक्स नियरर टू ऑब्झर्वर. चला स्क्रीन रेफर करा आता प्लीज. स्टेज नंबर 2 मध्ये ऍक्सिस कुठे आहे हो? तर ऍक्सिस बाय डेफिनेशन कसं आहे? सेंटर ऑफ द बेस टू अपेक्स. सेंटर ऑफ द बेस इथे, बरोबर आहे का? Yes. समोर लक्ष द्या प्लीज. आता काही ड्रॉ करू नका. So you can easily understand this is axis, बरोबर का? नंतर हा ऍक्सिस टॉप व्ह्यू मध्ये तुम्हाला कोणती लेन दाखवतोय? ट्रू लेन दाखवतो का अपरंट लेन दाखवतोय? True length.
ऍक्सिस इन द टॉप व्ह्यू, इथं या कंडिशनला जो ऍक्सिस आहे हा ट्रू लेंथ दाखवतो का ऍपरंट लेंथ दाखवतोय? तर याचं साधं सोपं उत्तर आहे, मी तुम्हाला सांगतो, डोंट वरी. इथं तुम्हाला ऍक्सिस कसं दिसतं? ऍज अ पॉइंट. लक्षात येते का? फर्स्ट स्टेप मध्ये तुम्ही जर वरून ऍक्सिसला पाहिलं तर ऍक्सिस कसा दिसेल तुम्हाला? ऍज अ पॉइंट. करेक्ट? त्याला Yes. कंटिन्यू. ठीक आहे. Yes, sir. आता या स्टेज मध्ये, फर्स्ट स्टेज मध्ये फ्रंट व्ह्यू मध्ये ऍक्सिसची लेंथ मेजर करा. 60. 60. इट मस्ट बी 60. ओके, हाच व्ह्यू तुम्ही इथं रिड्रॉ केलाय सेकंड स्टेजला, त्यामुळे इथं पण ऍक्सिसची लेंथ किती आहे? 60. 60. ओके, आणि इथं तुम्ही सेंटर ऑफ द बेस लोकेट करा. And measure this length of the axis. It must be less than 60. किती आली ऍक्सिस ची लेंथ? 54. इथून हा प्रोजेक्ट राहिला सेंटर ऑफ द बेस. म्यूट करा लगेच उत्तर दिल्यावर. ओके, नाउ I repeat my question. Axis in this view shows which length? इथं जो Apparent. ऍक्सिस आहे हा Apparent ट्रू लेंथ length. आहे का ऍपरंट लेंथ आहे? Apparent length. It must be apparent length. Okay, so axis shows top view मधल्या apparent length ला आपण काय म्हणतो? Plan length. Is that clear? Yes, sir. तर बघा, जो बेसचा सेंटर आहे त्याला जर मी O1 म्हटलं, व्यवस्थित समजून घ्या, तर O to O1 ही लेंथ किती म्हणता तुम्ही? 54 म्हणताय ना? Yes, sir. Yes. ही ऍपरंट लेंथ आहे, बरोबर आहे का? आणि याच ऍक्सिसचा फ्रंट व्ह्यू शेजारच्या व्ह्यू मध्ये कसा दिसतो मला सांगा? तर O डॅश इथं आहे, बरोबर आहे का? येस ऑर नो? Yes. Yes, sir. आणि O1 डॅश इथे आहे. म्हणजे बघा, टॉप व्ह्यू ऑफ द ऍक्सिस इज पॅरलल टू XY. Therefore, front view of the axis shows true length. True length. Is that correct? हा फिनॉमेनॉन Yes. लक्षात आलाय? आणि इथं जर तुम्हाला पाहिजेच असेल तर you can measure angle made by the axis with HP. लक्षात येते? तर हा अँगल तुम्ही मेजर करू शकता, अँगल मेड बाय द ऍक्सिस विथ HP. बघा बरं एकदा चेक करा किती आला थीटा फॉर ऍक्सिस. थीटा फॉर द ऍक्सिस. इस पर 18 डिग्रीज 18. 35. मेजर थीटा फॉर द ऍक्सिस, हा अँगल मेजर करायचा आहे, हाफ अँगल. हा संपूर्ण मेजर करू नका. ऍक्सिस सेंटरला आहे ना, ऍक्सिस इथे आहे का नाही? Yes, sir. त्यामुळं हा निम्मा अँगल मेजर करा. हाऊ मच इट इज? 18 degree. 18 degrees. इट इज 18. तर बघा या प्रॉब्लेम मध्ये यू माइट हॅव अंडरस्टूड थीटा फॉर द ऍक्सिस इज गिवन इनडायरेक्टली. थीटा न देता, ऍक्सिसचा थीटा न देता तुम्हाला काय सांगितलंय की ट्रायंग्युलर फेस HP मध्ये आहे, म्हणजेच XY मध्ये आहे. सो थीटा इज गिवन इनडायरेक्टली. इज दॅट क्लिअर?
Yes, sir. ओके. एवढं सगळं का सांगावं लागलं? कारण ऍक्सिस ही ट्रू लेंथ आहे का प्लॅन लेंथ आहे हे आपल्याला व्यवस्थित समजून नाही. Can you repeat the answer? Axis in the top view is showing which length? True length or apparent length? Apparent length. Apparent length or plan length. ठीक आहे. आता स्टेज 3 चा डेटा पहा. स्टेज 3 मध्ये काय सांगितलंय? टॉप व्यू ऑफ द ऍक्सिस मेक्स 45 डिग्रीज टू VP. तर हे स्टेटमेंट तुम्हाला माहिती आहे लाईन्सच्या प्रोजेक्शन मध्ये लिहिलंय. हा अँगल असेल बीटा आणि कोणासाठी दिलाय? ऍक्सिस साठी दिलाय. किती आहे? 45. ठीक आहे. आता ऍक्सिस इथं तुम्हाला दाखवतोय apparent length or plan length. बरोबर आहे का? ऍक्सिस कुठली लेंथ दाखवतो टॉप व्ह्यू मध्ये? पुन्हा एकदा सांगा. प्लान लेंथ और apparent length. आणि ऍक्सिस साठी अँगल कुठला दिलाय? बीटा. सो इट इज अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन. बरोबर आहे. मग तुम्ही बीटा हा ऍक्सिसच्या प्लान लेंथ बरोबर टाकू शकता. दिस कन्सेप्ट इज क्लिअर? Yes, sir. ओके. आता OO1 हा जर ऍक्सिस तुम्ही पाहिला तर हा XY ला कसा आहे हो? पॅरलल आहे. येस और नो? म्हणजे सध्या ऍक्सिस XY बरोबर किती अँगल करतो टॉप व्ह्यू मध्ये? 0 डिग्री. 0 डिग्री. बरोबर आहे का? O हा अपेक्स आहे. O1 हा सेंटर ऑफ बेस आहे. बरोबर आहे. आता कंडिशन मध्ये अपेक्स कसा पाहिजे? नियरर टू ऑब्झर्वर. आर यू गेटिंग? अपेक्स कसा पाहिजे? नियरर टू ऑब्झर्वर. आता नियरर टू ऑब्झर्वर याचाच अर्थ दुसरा काय होतो? Away from the Away from XY. Away from the अवे फ्रॉम XY. तुमच्या लक्षात येत असेल काल आपण थोडी गडबड करत होतो लंच पूर्वी संपवायला आणि आज आपण शांतपणे शिकतोय. यू कॅन इझिली अंडरस्टँड द डिफरन्स. सो डू रिमेंबर टाइम इज इन्व्हेस्टमेंट. वेळ दिला तर प्रत्येक गोष्ट परफेक्ट होते. ठीक आहे. मग बघा हा जो अपेक्स O आहे हा तुम्हाला ऑब्झर्वरच्या जवळ पाहिजे म्हणजेच XY पासून अवे XY पासून लांब मूव्ह करायचं आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट. आता ही गोष्ट परत सांगायची गरज नाही ना? अपेक्स कसा पाहिजे? नियर टू ऑब्झर्व मीन्स अवे फ्रॉम XY. हे परत सांगणार नाही. लक्षात ठेवा. ओके. माय नेक्स्ट क्वेश्चन. इथं ऍक्सिस जो आहे त्याचं नाव काय सांगा? ऍक्सिसचं नाव काय? OO1. टॉप व्ह्यू मधलं नाव सांगा. ऍक्सिस OO1. बरोबर आहे का? हा प्रिव्हियस व्ह्यू मध्ये परपेंडिक्युलर आहे. कोणाला? तर AB आणि CD ला. OO1 ही जी लाईन आहे ही कोणाला परपेंडिक्युलर आहे? AB ला पण परपेंडिक्युलर आणि CD ला पण. हे ऑब्झर्व केलंय? Yes. Yes. ओके. मग बघा ऍक्सिस जर 45 डिग्रीज असं करत असेल अँगल तर बेसने सुद्धा किती अँगल केलं पाहिजे? 45. 45. 45 केलं पाहिजे. इज दॅट क्लिअर? Yes. Yes, sir. ठीक आहे. आपण सुरुवात ऍक्सिस पासून करायची का बेस पासून करायची? Base पासून. कुठून सुरुवात करायची सांगा? Base pass. बेस पासून करूया. ठीक आहे. सो राईट डाऊन. In stage 3, if the axis makes 45 degrees, base also makes 45 degrees. मला वाटतं काल आपण पहिल्यांदा प्रयत्न केला ना PPT वरती प्रॉब्लेम. It was not a good attempt, I must say. PPT मी असं कन्क्लूड केलं PPT हा रिव्हिजन साठी योग्य आहे. बरोबर ना? Yes. ड्रॉ फर्स्ट टाइम शिकताना हे ऍक्च्युअल ड्रॉइंग इज मोर इफेक्टिव्ह. दॅट इज व्हॉट आय अंडरस्टूड फ्रॉम यस्टरडेज अटेम्प्ट. शेवटी कसं पण प्रयत्न करावे लागतात. बरोबर आहे का नाही?
आणि जर कालचा अटेम्प्ट सक्सेसफुल झाला असता तर बरेचसे प्रॉब्लेम आपल्याला समजावून घेता आले असते. ठीक आहे, डझंट मॅटर. थोडासा टाइमचा पण इश्यू होता. So this angle you have taken as 45 degrees. Axis angle 45 असेल तर बेसचा पण अँगल 45 येतो. ठीक आहे. सॉलिड तुम्ही कसा रोटेट करताय? तर अपेक्स अवे फ्रॉम XY घेताय. येस ऑर नो? Apex nearer to observer means away from XY. नोट करा कुठतरी इथं. Stage 3. Apex nearer observer means apex should be away from XY. ठीक आहे. तर ही 45 डिग्रीची लाईन जी आपण काढलेली आहे सध्या ती बेस साठी काढली आहे. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. So you can represent here base. बेसचं डायमेन्शन मला वाटतं चेंज होणार नाही. AB ची लेंथ 40 mm कंटिन्यू राहिली, बरोबर का? स्टेज 2 मध्ये इथं मी सांगतो हे डिस्टन्सेस इथं मेजर करायचे स्टेज 2 मध्ये. इज दॅट क्लिअर? तर AB ची लेंथ असेल 40, बरोबर आहे का? ठीक आहे. देन आता AB ला पॅरलल कोण आहे प्रिव्हियस व्ह्यू मध्ये? CD. नाउ मेजर दिस डिस्टन्स. आता तुम्हाला CD काढायचे आहे का नाही? तर CD कसे AB ला पॅरलल आहे आणि हे डिस्टन्स मेजर करा. किती आहे ते? 13. इट इज 30. ओके. तर हेच रिलेशन नेक्स्ट व्ह्यू मध्ये आपल्याला कंटिन्यू करायचं आहे. सो यू कॅन ड्रॉ हे डिस्टन्स घ्या 30, 30 आणि जी गिवन लाईन AB आहे त्याला पॅरलल कोणती लाईन काढणार तुम्ही? CD. Is that clear? Yes, sir. What is the name of this point? Cursor आहे तो पॉइंट कुठला आहे? A. A. Correct. Then this will be B. C. C. आता AB ला एक परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ करा इथून. समजतंय ना? Yes, sir. तो परपेंडिक्युलर ह्या पॅरलल लाईनला इंटरसेक्ट होईल. That will be point C. आणि पुन्हा एकदा पॉइंट A मधून अजून एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करा. तो इथं जिथं कट होतोय that will be point D. I think the question was regarding exact location of C and D. Am I right? कोणतं क्वेश्चन विचारत होता? मला वाटतं इथं उत्तर मिळालं असेल. ओके, शॅल वी कंटिन्यू? Shall we continue? Yes, sir. Okay. Then आता तुम्हाला ड्रॉ करायचं आहे
ऍक्सिस. ठीक आहे, तर ऍक्सिस हा कसा आहे, पहिली गोष्ट आपल्याला माहिती आहे की तो AB ला परपेंडिक्युलर आहे. येस ऑर नो? तर इथून एक पेंट लाईन ड्रॉ करा. समजतंय? AB चा जो मिड पॉइंट आहे तिथून AB ला परपेंडिक्युलर अशी एक लाईन ड्रॉ करा. आर यू गेटिंग? सो दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AB. इथून AB ला परपेंडिक्युलर एक लाईन ड्रॉ करा. ठीक आहे. Now you have to measure this distance. समजतंय का? AB चा प्रोजेक्ट आणि O चा प्रोजेक्ट याच्यामधलं अंतर मोजा. किती येते? Measure this distance. AB चा प्रोजेक्ट आणि O चा प्रोजेक्ट याच्यामधलं अंतर मेजर करा प्रीवियस व्ह्यू मध्ये. इट इज 65. 65. ओके, सो दिस डिस्टन्स इज 65. तर इथे जो हा ग्रीन कलरचा परपेंडिक्युलर दिसतोय थर्ड व्ह्यू मध्ये, तिथं पण तुम्ही किती टाकणार? डिस्टन्स ऑफ 65. And somewhere here you'll get which point? 65 डिस्टन्स टाकलं कोणता पॉइंट मिळाला? O. बरोबर आहे. आता प्रीवियस व्ह्यू मध्ये बघा, OC आणि OD या कंटिन्युअस लाईन्स आहेत. सो मेंटेन दॅट रिलेशन. OC इज अ कंटिन्युअस लाईन. OD is also a continuous line. Previous view आपण फक्त redraw करतोय. Are you getting? Yes. नंतर बघा OA आणि OB ह्या डॉटेड लाईन आहेत. सो मेंटेन दॅट रिलेशन. याच्यामध्ये खूप बारीक डिटेल्स आहेत जे मी तुम्हाला ऑर्थोग्राफिक मध्ये सांगेन. OA and OB are continuous lines. Sorry, OA and OB are dotted lines. थोडंसं माउस प्रॉब्लेम करतोय, अदरवाइज बोर्डवर लाईन व्यवस्थित दिसली असत्या. आय होप यू कॅन अंडरस्टँड व्हॉट वी आर डुईंग. ओके, बघा एक प्रयत्न करूया तुमच्यासाठी. जर समजा मी इथं कंटिन्युअस लाईन काढली, इरेजर वापरलं नाही, संपूर्ण लाईन जाते. ठीक आहे, सोडून द्या. व्हाईट बोर्ड वरती डॉटेड लाईन हा ऑप्शन नाही, ते आपण रफली काढूया. ठीक आहे, चल वी कंटिन्यू. टॉप व्ह्यू झालाय. Yes, sir. Okay, please ensure all the distances whether they are drawn correctly. बघा A to B हे डिस्टन्स इथं 40 होतं, ते इथं 40 आहे का चेक करा. ठीक आहे, नेक्स्ट B to C हे डिस्टन्स 30 होतं. B to C 15 येते. 13 आले सर. 13. हा सर 13 होते. 15 येते सर. Yes, sir. हाँ. बरं, जे इथं आहे तेवढंच इथं कंटिन्यू केलं का नेक्स्ट व्ह्यू मध्ये? Yes, sir. sir. Okay, doesn't matter. थोडक्यात काय, you have to carry forward the dimensions of the previous view in the next view. Is that clear? Yes, And sir. distance between these two projectors is 65. You have to ensure this distance to be 65. Is it done correctly? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if all the dimensions are transferred correctly, then we can proceed to next step. आता काय करायचं बघा, तर तुम्हाला प्रोजेक्टर ड्रॉ करायचे. ठीक आहे, आता पहिली गोष्ट लक्षात घ्या, फ्रंट व्ह्यू मधून येणारा मी प्रोजेक्टर तुम्हाला सांगतोय. C डॅश आणि D डॅश यांचा एक कॉमन प्रोजेक्टर असेल. येस ऑर नो?
Yes, आणि sir. A dash, B dash and O dash will have a common projector. Is it understood? Yes, sir. So तर नॉर्मली काय करायचं, पहिल्यांदा लास्ट व्ह्यू काढताना फ्रंट व्ह्यूचे प्रोजेक्टर आधी घ्यायचे, म्हणजे कन्फ्युजन मिनिमम होतं. तर हा सी डॅश डी डॅशचा प्रोजेक्टर घ्या. टॉप व्ह्यू मधून हा सी चा प्रोजेक्टर, यांचं इंटरसेक्शन म्हणजे काय झालं, सी डॅश. Then take the projector of D from top view. This intersection will be D dash. Are you getting? सर्वांना समजतं का? Please सांगा. This is C dash. Mute करा please. C dash and D dash. मी तुम्हाला सांगितलं बाळा, तुम्हाला इंटरॅक्ट करता यावं म्हणून मी अनम्यूट ठेवतोय तुम्हाला. Okay, then you can easily imagine projector of O dash, A dash and B dash, it is common. It will be along XY. Is that clear? Yes. O dash, Yes, A sir. dash, B dash यांचा प्रोजेक्टर कॉमन आहे आणि तो कसा येईल, along XY. तर तो काय प्रत्यक्ष दाखवायची गरज नाही. So you can draw the projector from O in the top view. टॉप व्ह्यू मधला जो O आहे त्याचा प्रोजेक्टर दाखवा. Intersection will give you point O dash, sorry. Intersection will give you O dash. Similarly, draw the projectors from A and B. So here you get A dash, one more projector from B up to XY. And previous view मधून B dash चा projector जो आहे तो along XY आहे. I hope it is clear to you. So I will continue. This will be B dash. ठीक है, कन्फ्युजन अवॉइड करण्यासाठी अननेसेसरी थिंग्स मी डिलीट केलेले आहेत, तुम्ही काय डिलीट करू नका. ते इथे कोणता होता, ए होता, बरोबर आहे का? इथं होता ए डॅश, इथं होता बी डॅश. तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये 5 पॉइंट दिसतात. कोणते कोणते? ओ डॅश, ए डॅश अँड बी डॅश, 3 पॉइंट्स अलॉंग XY, सी डॅश, डी डॅश वरती आले. ठीक आहे. नाउ हाऊ टू कंप्लीट दिस फ्रंट व्ह्यू? सो स्टेप नंबर 1, complete the outline. 5 पॉइंट मिळाले सर्वांना. shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. So first complete the outline. Outline कशी येते बघा, O dash to D dash. This is the first line of the outline. Then D dash to C dash. मी तुम्हाला सांगितलं होतं सगळ्यात पहिल्यांदा काय दिसतं ऑब्जेक्ट चित्र आपल्याला, आउटलाईन दिसते, बरोबर आहे काय? त्यामुळे आपण पहिल्यांदा आउटलाईन काढून घेतोय. देन सी डॅश टू बी डॅश, बी डॅश टू ओ डॅश, ही ऑलरेडी एक्झिस्टिंग लाईन आहे पण ते आपण ड्रॉ केली असं आपण अज्युम करूया. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. नेक्स्ट, आता तुम्ही ऑब्झर्वर म्हणून इकडून पाहताय. इज दॅट क्लिअर? मग Yes, sir. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला लाईन दिसेल कुठली? OC दिसेल. इज दॅट करेक्ट? Yes, sir. सो O डॅश C डॅश इज विजिबल. बघा पुन्हा एकदा सांगतो, तुम्ही ऑब्जेक्टला ज्यावेळी या दिशेने पाहता एरोच्या, त्यावेळी सर्वात पहिल्यांदा कोण दिसते तुम्हाला? OC. त्यामुळे O डॅश C डॅश फ्रंट व्ह्यू मध्ये ही कशी पाहिजे? Visible.
विजिबल लाईन. ठीक आहे. झालंय का? Yes, sir. Yes, sir. आता या स्टेजला इथं जो फ्रंट व्ह्यू आहे वरती एकदम स्टेज 3 चा, ठीक आहे, त्याच्याकडे तुम्ही आपल्या नेहमीच्या स्टाईलनं डोळे बारीक करून पहा. इज इट अपिअरिंग ऍज अ पिरामिड टू यू? Yes, sir. तो तुम्हाला एक ठोकळा पिरामिड म्हणून दिसतोय का? दिसतोय? Yes, sir. बघा काय सांगतोय, डोळ्याची साईज एकदम मिनिमम करा आणि हा जो फ्रंट व्ह्यू आहे शेवटचा, हा तुम्हाला 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट म्हणून दिसेल. येस ऑर नो? Yes. हा, आता डोळे बारीक ठेवून कंटिन्युअसली पहा. आय एम टेलिंग यू हाऊ टू इमॅजिन. ठीक आहे, मला सांगा आता ओ डॅश सी डॅश ही तुम्हाला जवळ दिसते? ओ डॅश सी डॅश हे समोर दिसते की तुम्हाला? विजिबल आहे. ठीक आहे, मग आता जर तुम्हाला ओ डॅश सी डॅश विजिबल असेल तर पाठीमागची ए डॅश डी डॅश दिसू शकते का? डोळे बारीक करा, 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट बघून मला सांगा. इफ ओ डॅश सी डॅश इज विजिबल टू यू, त्याच्या पाठीमागे असणारी ए डॅश बी डॅश ही विजिबल असू शकते का? No. नो. द आन्सर इज नो. 3D ऑब्जेक्ट बघून सांगा. ठीक आहे, डोळे एकदम बारीक करा. हा पिरामिड 3 डायमेन्शनल तुम्हाला दिसेल आणि ओ डॅश सी डॅश जर तुम्हाला असं दिसत असेल तर त्याच्या पाठीमागे असणारी ए डॅश डी डॅश ही विजिबल असू शकत नाही. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. किंवा मगाशी सांगितलेल्या शॉर्टकट नुसार 2 विजिबल लाईन्स शुड नॉट क्रॉस इच अदर. त्यामुळे जर तुम्ही बाय मिस्टेक ए डॅश डी डॅश असं जर कंटिन्युअस लाईनने जॉईन केलं तर काय होत आहे, 2 कंटिन्युअस लाईन्स क्रॉस होत आहेत, विच इज नॉट पॉसिबल. इज दॅट क्लिअर? देअरफॉर A dash B dash should be A dash D dash should be a dotted line. Is that clear? समजलं सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. A dash D dash should be a dotted line. A dash to D dash. ओके, देन तुम्हाला अजून जर परफेक्शन पाहिजे असेल तर शेवटची स्टेप ऑप्शनल आहे. हा ए डॅश डी डॅश बी डॅश डी डॅश आणि ए डॅश सी डॅश यांचं इंटरसेक्शन जो आहे तो पण असेल सेंटर ऑफ द बेस. बरोबर आहे का? आणि त्या सेंटर ऑफ द बेस पासून तुम्ही you can show the axis. If you really want to show the perfection, तर इथं कुठं तुम्हाला सेंटर ऑफ द बेस मिळालाय, तिथून अशी सेंटर लाईन काढा. दिस इज ओ डॅश. सेंटर ऑफ द बेसला आपण नाव दिलं O1. दिस इज O1 डॅश. फेस इन SP F च्या ठिकाणी G झालं होतं. ठीक आहे, O डॅश O1 डॅश हे ऍक्सिस नाव प्रिव्हियस स्टेजेस मध्ये पण कंटिन्यू करू शकता. Have you understood this problem? Yes. Okay, Yes, so this is the time required for any problem on projections of solids. ठीक आहे, तर हे 2 आपण सॅम्पल प्रॉब्लेम घेतलेले आहेत. ठीक आहे, पण MCQ मध्ये आपल्याला काय काय लागणार आहे? ठीक आहे,
What is the name of this solid? Is it prism or pyramid? Prism. Prism. हा प्रिझम आहे. आणि बेस कसा आहे याचा? Pentagon. Hexagon. So what is the name of this solid? Hexagonal prism. ठीक आहे. जरा म्यूट करा प्लीज. Hexagonal prism आहे. ठीक आहे. We'll go for the demonstration. आता तुम्हाला MCQ मध्ये काय लागतं एवढंच मी सांगतोय. ठीक आहे. This is HP, this is VP, this is XY. ठीक आहे. याचा ऍक्सिस कुठं आहे हे तुम्ही इमॅजिन करू शकता. ऍक्सिस कसा आहे सध्या? Perpendicular to HP. परपेंडिक्युलर टू HP. ठीक आहे. आता जर तुम्ही टॉप व्ह्यू पाहिला या प्रिझमचा तर तो कसा दिसेल तुम्हाला? Pentagon. Hexagon. Hexagon. इट विल बी सीन ऍज अ हेक्सागॉन. ठीक आहे. आता हाच हेक्सागोनल प्रिझम समजा आपण असा ठेवला, बेस रेस्टिंग इन VP. दिसतोय सर्वांना? याचा बेस कुठे रेस्ट आहे? VP मध्ये. म्यूट करा प्लीज. बेस इज रेस्टिंग इन VP. Now can you describe the axis? Perpendicular to Perpendicular to VP. Axis is perpendicular to VP. फ्रंट व्ह्यू कसा दिसतो याचा? Hexagon. Is that clear? त्यामुळे जर ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू HP असेल, ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू HP असेल तर टॉप व्ह्यू काय दाखवतो? ट्रू शेप ऑफ बेस. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. आणि ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू VP असेल तर फ्रंट व्ह्यू काय दाखवतो? true shape. ट्रू शेप ऑफ बेस. तर ह्या दोन प्रॉब्लेम मधून आपण फक्त 2 MCQ शिकलेले आहोत. ओके, राईट डाऊन. आता प्रॉब्लेम सॉलिडचे किती शिकवायचे याला मर्यादा नाही. ठीक आहे, तुम्ही सांगताल तेवढे प्रॉब्लेम मी शिकवतो, पण अल्टिमेटली एक्झाम मध्ये तुम्हाला MCQ सोडवायचे आहेत. बरोबर आहे का? सो राईट डाऊन सम हिंट्स MCQ पॉइंट ऑफ व्ह्यू. आणि ह्या गोष्टी सारखं डेमॉन्स्ट्रेट करता येत नाहीत. अचानक तुम्हाला लहर आली, सर मी त्या लेक्चरला नव्हतो आणि मला हे MCQ सांगा, तर ह्या गोष्टी प्रॅक्टिकली अवघड आहेत, कारण तुम्हाला माहिती डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणजे किती मोठी कसरत आहे. ठीक आहे, सर्वात सोपा उपाय, एखादी गोष्ट समजत नसेल तर आपले व्हिडिओज पाहणं युट्यूब वरती. म्हणजे मेकॅनिक्सचे मी लेक्चर घेतो बॅकलॉगचे, एवढं आश्चर्य वाटतं की त्या बॅकलॉग मध्ये सुद्धा लोक शेवटच्या 5 मिनिटात येऊन अटेंडन्स द्यायचा प्रयत्न करतात. म्हणजे हद्द झाली का नाही? मी तुम्हाला पूर्वी सांगितलं कसं असतं, तुम्ही लहान आहात, बरोबर नाही, चुका कराव्या वाटतात, आम्ही पण मोठं म्हणून ते समजावून घेतलं पाहिजे. पण ठीक आहे, म्हणजे नेटवर्क इश्यू असतो, अमकं असतं तमकं असतं, घरी फोन नाही, पण अशा कंडिशन मध्ये हार्डली 4-5 जण पण नसतात, बरोबर आहे का नाही? पण राहिलेले 63 जण याचा गैरफायदा घेतात. ज्यांच्याकडे सगळे अवेलेबल आहेत नेमकं तेच उशिरा येतात, आणि ज्यांना खरोखर अडचणी आहेत ते मात्र सिन्सिअरली सर्व गोष्टी करायचा प्रयत्न करतात. बट दिस इज द रिअलिटी ऑफ द वर्ल्ड. काय मी एकटा बदलू शकत नाही. सर्वांना प्रामाणिकपणे मी शिकवू शकत नाही, बरोबर, तेवढं माझी कॅपॅसिटी नाही. बट I can tell you one thing, if you are honest, okay, you'll be always on a safer side in your life. आयुष्यात जर प्रामाणिक राहिला तर आयुष्यभर सेफ राहाल. ठीक आहे, आणि जेवढं गोलमाल कराल तेवढं आयुष्यभर त्रास होईल. प्लीज रिमेंबर. If a solid has axis perpendicular to HP, if a solid has axis perpendicular to HP, then its top view shows true shape of the base. सेकंड, बघा जवळपास 1 तास 20 मिनिटं आपण घेतोय, बरोबर ना? तेव्हा कुठं एक प्रॉब्लेम झाला आपला.
तर असं एका लेक्चर मध्ये एक प्रॉब्लेम कम्प्लीट करणं प्रॅक्टिकल अवघड आहे. हॅव यू गॉट दिस पॉइंट? पूर्वीचा पण तुम्हाला प्रॉब्लेम आठवत असेल, स्क्वेअर प्रिझमचा आपण 2 लेक्चर मध्ये मिळून कम्प्लीट केला. If a solid has axis perpendicular to, सांगा बरं काय लिहावं लागेल? VP. VP, then its Front view shows true shape of the base. correct. Front view shows true shape of the base. ठीक आहे. थर्ड वन जे पूर्वी आपण लिहिले होते तेच ऍज अ एमसीक्यू आपण रिवाइज करतोय. थीटा फॉर द बेस प्लस थीटा फॉर द ऍक्सिस. ही समेशन नेहमी किती असायला पाहिजे? 90 degree. 90 डिग्रीज. ठीक आहे. नेक्स्ट थीटा फॉर द एक्सिस इज इक्वल टू थीटा फॉर लॉन्गर एज. लॉन्गर एज आणि एक्सिस एकमेकांना पॅरलल असतात प्रिझम मध्ये. बरोबर का? हा प्रिझम आहे, त्याचा ऍक्सिस आणि हे लॉन्गर एज एकमेकांना पॅरलल आहे. त्यामुळे थीटा फॉर द ऍक्सिस इज इक्वल टू थीटा फॉर द लॉन्गर एज फॉर प्रिझम. ठीक आहे. नेक्स्ट प्रिझम मध्ये पहा, हे डेमॉन्स्ट्रेशन दिसताना छोटस पूर्ण फुल स्क्रीन दाखवतो असं देत आहे, गडबड नाही आपल्याला. बघा आता ही रेक्टँग्युलर फेस जी आहे दिसते की सर्वांना? हे रेक्टँग्युलर फेस सुद्धा ऍक्सिसला पॅरलल आहे. येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. त्यामुळे जर ऍक्सिसचा अँगल 45 असेल एचपीशी, तर याचा सुद्धा अँगल किती असणार आहे एचपीशी? 40. Okay. So theta for the axis is also equal to theta for the rectangular face. So theta for the axis is also equal to theta for rectangular face. For prism. It is a matter of practice. You might have observed. बरोबर आहे का? मेकॅनिक्स मध्ये माउस ने खूप व्यवस्थित लिहिता येतं तुम्हाला. डू यू रिमेंबर? ग्राफिक्स मध्ये काय सगळं लाईनच ड्रॉ करतात, त्यामुळे माउस ने लिहायची सवय मोडली. हॅव यू नोटेड दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. सांगायचा उद्देश एकच आहे, प्रॅक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. मेकॅनिक्स मध्ये मी खूप लिहित होतो स्क्रीनवरती, इफ यू रिमेंबर. ते व्यवस्थित लिहिता येतं. याचं कॉमन रिझन काय? ऑल ऑफ देम आर पॅरलल टू each other. Okay. So I think we are running out of time. Now I'll take attendance.